Hello friends, I am very thankful from core of my heart to all my friends who subscribe and support my YouTube channel Job Search 001. I hope that all of you give me support in future too, and my videos will help to job seeker to find right job for their career. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ PGI ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 157 ਆਫ ਗਰੁੱਪ A B ਅਤੇ C ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ 12 ਪੋਸਟ ਆਫ ਗਰੁੱਪ B ਐਂਡ C ਔਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਟ 24/8/2022 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.pgimer.edu.in ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 22/9/2022 ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਫਰੋਮ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਫੀਸ। SC ST category ₹800 plus transaction charges. For all other categories General OBC economically weaker section ₹1500 plus transaction charges. Mode of payment online है डेबिट क्रेडिट कार्ड ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ pgimer.edu.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PWD ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 9 ਲੈਕਚਰਰ ਬਾਇਓਸਟੈਟਿਕਸ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ PPP ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਸਟ assistant blood transfusion officer physiotherapist public health nursing officer superintendent technical officer dialysis assistant account officer assistant dietitian assistant clinical therapist medical social worker junior photographer technician pharmacist grade 2 Deputy General Manager, Canteen, Stenographer, Conductor Grade 2, Male Multipurpose Worker, Barber। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Technician Grade 1, Sanitary Attendant Grade 3, Physiotherapist ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ PGI Satellite Center ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 78800 ਤੋਂ 2,09,200 रुपये। MSc MA MCom Master of Library Science 12-year experience in supervisory capacity in a library of repute। Desirable the candidate should have knowledge ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। 56,100 ਤੋਂ 1,77,500 रुपये। ਇਹਦੇ ਲਈ essential master degree in statistics or mathematics with statistics as additional subject or allied subject, 5-year experience of data processing and statistical work in any institution। ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੈਵਲ 10 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਸਟ ਲੈਵਲ 10 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ 8 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ। BSc ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦ 2 year experience as staff nurse in teaching
hospital, desirable training or experience in family welfare program, work experience or teaching in rural area। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ essential qualification chartered accountant with 2 years of experience in accounts in a reputed organization। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ essential ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ 25,500 ਤੋਂ 81,100 ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੈ। +2 ਪਾਸ ਔਰ equivalent qualification from a recognized board or university। Dictation at a speed of 80 words per minute in stenography, English or Hindi, with transcription time of 50 minutes English or 65 minutes Hindi on computer। ਅੱਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਏਜ, ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। possessing conductor's license issued by the competent authority, possessing a driving license for heavy vehicles and knowledge of motor mechanism। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 19,900 ਤੋਂ 63,200, ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਆ। 1 year experience of community health program in rural or urban area, desirable certificate formal training in basic health worker। ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਲਾਂਡਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ, 10th plus ITI in his respective trade with 2 year experience। ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਲੈਵਲ 1 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ, 10ਵੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਵੀਪਿੰਗ, ਡਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿੰਗ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਸਵੀਪਿੰਗ, ਡਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿੰਗ ਇਨ ਏ ਸਿਵਲ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਨ ਏ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟਲ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟ ਫॉर ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 22/9/2022 ਹੈ। ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਪਰਸਨ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵ ਵੈਕੈਂਸੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ upper age limit shall be determined as the last date of submission of application form। No age relaxation would be available to reserved category candidates applying for unreserved vacancy। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼। SC ST ਲਈ 5 ਸਾਲ, OBC ਲਈ 3 ਸਾਲ, PWD ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਜੇ PWD SC ਕੈਂਡੀਡੇਟ 15 ਸਾਲ, PWD OBC ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ 13 ਸਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5+3, OBC ਵਾਸਤੇ, SC ਲਈ 5+5 10 ਸਾਲ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਆਫ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਗਰੁੱਪ A ਪੋਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ MCQ ਕੁਐਸਚਨ CBT ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ 85 85 ਆਊਗੇ, ਜਿਹਦੇ 85 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ 85 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਗਰੁੱਪ A ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੁੱਪ B ਅਤੇ C ਵਾਸਤੇ 100 MCQ ਕੁਐਸਚਨ 100 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40% ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਜਨਰਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ 35 ਫॉर SC ST ਤੇ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ। PWD ਲਈ criteria, the minimum qualifying criteria shall be as per prescribed in her caste category।
ਜੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਤਾਂ 40% ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ SC ST ਜਾਂ OBC ਤਾਂ 35%। ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਬਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ NCR, हैदराबाद, जयपुर, कांगड़ा, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈ ਕੇਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.25 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਊਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਲੈਸ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸਡ ਹਾਇਰ, ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਫ ਨਾਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ above the percentage of marks obtained in 10th plus 2 examination, wherein a candidate with higher percentage of marks will be placed higher in merit. If not resolved by 1 and 2, then percentage marks in metric standard, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੋਊਗੇ 10th ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ 'ਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ pgimer.edu.in। ਸੋ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।